बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर। बच्चों अज आपां तुहाडे लई तुहाडा मनपसंद पाठ लैके आए हैं। बहुत सोहना पाठ, बहुत सुंदर पाठ जिसका नाम है पंजाबी लोक नाच गिद्धा, जो कि सुखदेव माधपुरी जी ने लिखिया है। बच्चों तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच पाठ नंबर 11 के तौर पर दर्ज है। बच्चों ये सब तो पहला बच्चों अपने लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लोक नाच कहते किनू ने। बच्चों जदों नाच दे अगे लोक लग जाता है ना, तो वह सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ हो जाता है। मतलब लोकां ਦਾ ਸਾਂਝਾ, वो कोई ये नहीं भी एक जना ही उसनों नच सकता है। बच्चों कोई भी नच सकता है इसनों। जदों तो मनुख ने नचना शुरू किया सी ना बच्चों, उदों तो लैके हुण तक लगातार ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिमें वड्डियां तो छोटे देखते ने, छोटियां नूं उन्हां दे छोटे देखते ने, इस तरह देख देख के ही बच्चे सीखते हैं। इस तरह ही चलता है। मतलब ये सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ नाच लोक नाच। ते गिद्धा की हुंदा है, चलो फिर आपां देखिए। बच्चों किसी खुशी के अवसर ते जदों साडे अंदरों खुशी दीयां लहरां उठदियां हन तां साडा मन वजद विच आ जांदा है ते असीं अपने शरीर दीयां हरकतां राहीं इस दा प्रगटावा करदे हां। राग ते ताल दे सुमेल नाल मनुख नच उठदा है। एक मनुख दी खुशी विच शामिल होण लई जदों दूसरे साथी उस नाल रल के नच्चण लग जांदे हन तां इह नाच समूहिक नाच दा रूप धार कर लैंदा है, जिस नूं असीं लोक नाच दा नाम दिंदे हां। लोक नाच मन दी खुशी दा सरीरक प्रगटावा है। पंजाब दे लोक नाच पंजाबी सभ्याचार दी मूँह बोल दी तस्वीर हन। गिद्धा, भंगड़ा, झूमर, लूडी, धमाल, सम्मी अते किकली आदि पंजाबियों के हरमन प्यारे लोक नाच हन। गिद्धा पंजाब दीयां मुटियारां दा मनमोहक लोक नाच है। गिद्धा किसी भी खुशी के मौके ते पाया जा सकता है। गिद्धा विआह शादियां दे अवसर ते विशेष तौर ते पाया जाता है। सौण दे महीने विच पंजाब दीयां मुटियारां इस नूं एक त्यौहार के रूप विच मनाउंदियां हन, जिस नूं तीयां दा त्यौहार आखदे हन। गिद्धा पाउण वेले केवल नच्चिया ही नहीं जाता, सगों मन के भाव प्रगटाउण लई नाल नाल बोलियां भी पाईयां जांदियां हन, जिन्हां नूं गिद्धे दीयां बोलियां आखदे हन। इन्हां बोलियां राहीं कुड़ियां अपने मनां दे हाव भाव प्रगट करदियां हन। गिद्धा पाउण वेले कुड़ियां एक गोल दायरा बना के खलो जांदियां हन। विचकार एक कुड़ी घड़ा जां ढोलकी लैके बह जांदी है। ढोलकी वजदी है ते एक कुड़ी बांह उलार के बोली पाउंदी हुई दायरे विच चारे पासे घुमदी है। जदों बोली दा आखिरी टप्पा बोलदी है तां पिड़ विच खलोतियां कुड़ियां उस टप्पे दे बोलां नूं चुक लैंदियां हन। भाव ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੜ ਦੇ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਮਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਕੇਵਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। पर इस गिद्धे का रंग मुटियारां दे गिद्धे वर्गा नहीं हुंदा। गिद्धा पाउण दा ढंग है तां मुटियारां वाला ही, परंतु मुटियारां वाले नाच दी लचक मर्दां विच नहीं हुंदी। उन्हां दा वधेरे जोर बोलियां उत्ते ही हुंदा है। जद गिद्धे दा पिड़ मघदा है तां इस विच लंमियां ते एक लड़ियां बोलियां पाईयां जांदियां हन। लंमी बोली एक जना पाउंदा है ते दूजे गिद्धे दे ताल विच बोली दे अंतरे नूं चुकदे हन। बोलियां दा आरंभ देवी देवतियां नूं ध्या के कीता जांदा है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਿਆ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਬੋਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਬਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੀ, ਰੋਜ਼ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਗੁਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਸ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਸ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਬਰੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਪਲਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਬਈ ਢਾਬ ਤੇਰੀ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ, ਢਾਬ ਤੇਰੀ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਬੂਰ ਹਠਾਵਾਂ, ਬਈ ਸਭੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਗਈਆਂ, ਸਭੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰੰਗ ਭੇਜਦਾ ਕਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਲੁਆ ਲਿਆ ਨਾਵਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰੰਗ ਭੇਜਦਾ ਕਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਲੁਆ ਲਿਆ ਨਾਵਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰੰਗ ਭੇਜਦਾ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਨਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੜਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਪਿੱਪਲ, ਥੜਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਪਿੱਪਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਜ ਫਲਾਈਆਂ, ਬਈ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਲਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਲਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਪਿੱਪਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਘਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਮੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸਭ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਮਹਿੰਦੀ, ਬਈ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ, ਵਿੱਚ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ, ਧੋਤਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ, ਧੋਤਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਲ ਧੀ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ, ਦਿਓਰ ਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ। ਵੀਰ ਵੇ ਬਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਵੇ ਬਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖੀ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਵੇ ਬਲਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਤੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗਿੱਧਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿੱਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਭਾਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵਾਲੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਗਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਬੱਚੋ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਘੜਾ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੱਪਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਟੱਪੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੱਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਠ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਗਿੱਧਾ। ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਿੱਧਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਬੱਚੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ, ਧਮਾਲ, ਸੰਮੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ। ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਲੁੱਡੀ, ਧਮਾਲ, ਸੰਮੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਮਨਮੋਹਕ। ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਵ ਭਾਵ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰਕਤ ਮਤਲਬ ਹਿਲਜੁਲ। ਗਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਮੱਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਗ ਜਾਂ ਨਕਲ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗ ਵੀ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮ। ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਗੜਾ, ਝੂਮਰ, ਧਮਾਲ ਆਦਿ। ਰੰਗ ਬੰਨਣਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿੱਧਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਸਰ, ਮੌਕਾ, ਸਮਾਂ। ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਘੇਰਾ। ਅਨੂਠਾ, ਅਨੋਖਾ, ਅਸਚਰਜ। ਅੰਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂ। ਜੇਡ, ਜੀਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਬਰੋਟੇ, ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਢਾਬ, ਕੱਚਾ ਤਲਾਅ, ਟੋਭਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ। ਬਰੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗੀ ਚਿੱਠੀ। ਬਲਾ, ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ। ਸੁਰਜੀਤ, ਜਿਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਚਿਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿੱਧਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ। Thank you.
ਸਵਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੀ ਮੁੰਡਿਆਲੇ ਕੇ ਛਿੜਕੋ ਮੁੰਡਿਆ ਆ ਜੇਬ ਕਟਾ ਕੇ ਨੀ ਫੋਟ ਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਈ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਨੀ ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਕਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾਤਾ ਸਾਈਕਲ ਰੋੜੇ ਤੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਰਾਮਾ ਜੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਗਸ ਖਾ ਕੇ ਸੋਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਗਿੱਟਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਘਟਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਓ ਨੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਮੁਰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ